ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफरु आपण मानकु जनाउछु हार्दिक अभिनंदन। वर्तमान समय रे आम मन मुताबक सुंदर परिवेश खोजिला बेले अन्य जने कहिथांती एपरि हेले एहा तो सत्ययुग होई जानता। सुंदर परिवेश को वर्णना कला बेले ए स्थानटी स्वर्ग भलिया होइछि एही भली आमे अनेक वर्णना करथाउ। सुतरां आम अवचेतन मस्तिष्क रे सत्ययुग किंबा स्वर्ग एक अवर्णनीय मनोरम स्थान बोली आम अजाणतरे धारणा बहन करुछि। तेबे सेही सत्ययुग वा स्वर्ग कौन, केउठी और किपरि से संपर्क रे सम्यक आलोचना करिबा। आजकु प्राय 5000 वर्ष पूर्वे आम देश भारत वर्ष रे एभली सुंदर परिवेशमय दुनिया थिला जे जहाकु सत्ययुग, सुवर्ण युग बा स्वर्ग कुहा जाए। से समय रे जन्म ग्रहण करुथिबा प्रत्येक व्यक्ति माने पवित्रता, शांति, प्रेम, दया, अहिंसा आदि दैवी गुण रे भरपूर रहुथिबा कारणरू सेमानकु देवता कुहा जाउथिला। सत्य जुगर महाराजा हेउछंती श्री नारायण और महाराणी हेउछंती श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायणकर द्वारा प्रजा माने निज संतान भली पालित हेउथिले। राजा प्रजा मध्यरे कौनसी प्रभेद नथिला। प्रत्येक सुंदर तथा सदा निरोगी शरीर प्राप्त करी अत्यंत आनंदरे रहुथिले। वर्तमान भली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणर सामान्यतम अंश सेतेबेले नथिला। निर्विकारी उपाय रे संतान जन्मलाभ करुथिबा कारणरू शरीर उज्जवल सुवर्ण सदृश झटकुथिला। एठारे मनरे प्रश्न आसुथिबो, निर्विकारी उपाय रे संतान सृष्टि कोन संभव? हाँ, से समय रे ताहा संपूर्ण संभव थिला। से समय रे काम विकारर सामान्यतम ज्ञान कहा पाखरे नथिला। पुरुष नारी मध्यरे हर्मोनगत पार्थक्य सेतेबेले बहुत कम थिबारु केही कहा प्रति आकर्षित हेउ नथिले। जहा वर्तमान अधिक होइथिबा कारणरू परस्पर मध्यरे आकर्षण बहुत अधिक होई जाइछि। सत्य जुगरे पति पत्नी भाई भौणी भली पवित्र जीवन यापन करिवे। से समय रे निज इच्छा उपरे संपूर्ण कंट्रोल थिबारु अनावश्यक इच्छा मनरे आसु नथिला तथा जहा इच्छा करुथिले ताहा शीघ्र पूर्ण होई जाउथिला। सत्य जुगरे निर्दिष्ट बयस रे विवाह परे जेतेबेले सेमानकर संतान प्राप्ति निमंते इच्छा हेबो, पति पत्नी उभय बसी गोटिए संकल्प करिवे तांकु पुत्र संतान किंबा कन्या संतान आवश्यक। तत्परे सेही पत्नी शरीर रे विभिन्न प्रतिक्रिया माध्यम रे संतान सृष्टिर विभिन्न स्तर आरंभ होई जिवो और निर्दिष्ट समय व्यवधान रे संतान भूमिष्ठ हेबो। वर्तमान समय रे एभली हेउ नथिबारु एहा आम पई कहानी, अवैज्ञानिक और मूल्यहीन कथा होई जाइछि। वर्तमान विज्ञानर युग होइथिबारु वैज्ञानिक माने जहा कहउछंती ताहा सर्वमान्य होई जाउछि। मात्र सेमाने मध्य केतेक क्षेत्र रे सठिक तथ्य देई नथांती। केतेक क्षेत्र रे देइथिबा तथ्य मध्य किछि वर्ष परे परिवर्तन करिथांती। केतेक क्षेत्र रे मध्य गवेषणा चालिथिले भी तार कोनोसी फलाफल मिली पारे नहीं। जेपरि बाघ मांसाशी प्राणी, तार शरीरर आभ्यंतर अंगर गठन एभली जे से मांस व्यतीत बंची पारिबो नाही बोली वैज्ञानिक माने कहिथांती। मात्र जेतेबेले अल्प किछि बाघ मांस छाड़ी तृणभक्षण करी बंची पारुथिबार घटना नजर को आसे सेतेबेले ता उपरे गवेषणा करी सेही वैज्ञानिक माने पुणी निज मत बदलाई मांस भक्षण न करी मध्य बाघ किपरि बंची पारिबो से सपक्षरे मतामत दियंती। सेहीपरि आम शरीरर एक अंग एपेंडिक्स, यह एक छोट आभ्यंतर अंग अटे। यार कौनसी कार्य नाही बोली चिकित्सक माने कहिथांती। मात्र आमे जानिछु
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଇ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଭଗବାନ ଏମିତି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଏକ ଧାରଣା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ସତରେ ଅଦରକାରୀ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, ନା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ? ଏହା ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ 100% ଠିକ୍ କହିପାରିବେ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ନିକଟରେ ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ମହେସାନୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚରାଡ଼ ଗାଁର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜାନି ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଥ 76 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିଛି, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଅତି ବେଶୀରେ 30ରୁ 40 ଦିନ ଓ ବିନା ପାଣିରେ ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ଅବଶ୍ୟ ସେ ମା ଅମ୍ବାଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଭୋକ ଶୋଷ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର କମାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ହେଉ, ମୋଟ ଉପରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହିପାରିବ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସଙ୍ଗମ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ପବିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଓ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପର ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାତା ମେରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଉପାୟରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାର ପ୍ରବାଦ ରହିଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବୁ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଯେପରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶରୀରର ମଳିରୁ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ରାମାୟଣରେ କୁଶର ଜନ୍ମ, କଂସର କାରାଗାରରେ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହି ନପାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ଆଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବିକାରୀ ଜନ୍ମର ଏକ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିର୍ବିକାରୀ ଉପାୟରେ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, କାମବିକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା କାରଣରୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ଦୈବାସୁର ସମ୍ବତର 8ମ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଅସତ୍ୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତେ ଜଗଦାହୁରନୀଶ୍ୱରଂ ଅପରସ୍ପରସଂ ଭୂତଂ କିମନ୍ୟତ୍ କାମହୈତୁକଂ। ଯାହାର ଭାବାର୍ଥ ସେହି ଗୀତାରେ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହିପରି, ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ନୈତିକ ଆଧାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଓ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ କାମ ପରବଶ ହୋଇ ପରର ମିଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ ତଥା ଏହାର ପୂର୍ବପର ଶ୍ଲୋକକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କାମବିକାର ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର କାମବିକାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କାମବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାନ ଓ ପୂଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଦଧୂଳି ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଥିବା କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁତରାଂ କାମ ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନିରୋଗ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇପାରିବ। ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଥିଲା। ଏ କଳିଯୁଗର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେହିଭଳି ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ବିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ଗପ ଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ଏ ତ ଗଲା ସତ୍ୟଯୁଗର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ଏହା ବାଦ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଫଳ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ମିଳିବା ଭଳି ଗଛରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସୁପର ସାଇନ୍ସ କାମ କରୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ରତ୍ନ ପଥରରେ ଘରମାନ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଯେ ରାତ୍ରି ବେଳା ନାନା ରଙ୍ଗର ଆଲୋକରେ ଘର ଭିତର ପଟ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ପଟ ଆପେ ଆପେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା କାରଣରୁ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବସନ୍ତ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିବ। ନଦୀ ଓ ଝରଣାର ପାଣି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଲାଗିବ ଯେପରି ଏକ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି। ତାର ପାଣିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଟାମିନ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା କହୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭରପୁର ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ଦେବତାମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଇ ସୃଷ୍ଟିର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆଚ୍ଛା, ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।